کراچی میں تہرے قتل کی گتھی سلجھ گئی۔ باپ بیٹے نے قرض سے بچنے کے لیے تینوں خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ خواتین کو باری باری زہریلا جوس پلایا گیا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر والد کی ہمت جواب دے گئی۔ گھر کے دورے کے دوران پولیس کو مزید شواہد مل گئے ہیں۔ گھرانے پر 1 کروڑ روپے سے زائد کا قرض تھا۔ پولیس اہلکاروں اور وکلاء سمیت کئی لوگوں سے رقم لے رکھی تھی۔ گھر کے سربراہ اقبال سے ملنے والے 2 خطوط میں وصیت اور جائیداد کی تقسیم کی ہدایات درج تھیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 1 میں 3 خواتین کے لرزہ خیز قتل کا معمہ۔ باپ اور بیٹے نے خوفناک واردات کا اعتراف کر لیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق گھر کے سربراہ اقبال اور اس کا بیٹا یاسین قرض کے پہاڑ تلے دبے ہوئے تھے اور اسی دباؤ میں پورے گھرانے نے موت کا ہولناک منصوبہ بنایا۔ ملزمان کے مطابق پہلے ایک خاتون کو نیند کی گولیاں دیں، اس کی موت، تو دوسری کو زہر ملا جوس تھما دیا، پھر تیسری خاتون کو بھی اسی طریقے سے مار دیا گیا۔ منصوبے کے مطابق باپ اور بیٹے نے بھی زہر پینا تھا، مگر بیٹے کی حالت غیر ہوتے دیکھ کر گھر کے سربراہ اقبال کی ہمت جواب دے گئی۔ اقبال کی جیب سے 2 خطوط برآمد ہوئے، ایک میں جنازوں، تدفین اور رشتہ داروں کو دور رکھنے کی وصیت درج تھی، جبکہ دوسرے میں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے آخری ہدایات لکھی تھیں۔ پولیس کے مطابق گھرانے پر 1 کروڑ روپے سے زائد کا قرض تھا۔ 75 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی کی پولیس کے پاس شکایت بھی درج تھی۔ کرائے کے گھر میں رہنے والا یہ خاندان مالی بحران میں ڈوبا ہوا تھا۔ یاسین پراپرٹی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، جبکہ گھر میں موجود ایک گاڑی بینک لیز پر تھی۔ اسی دباؤ نے انہیں اس خوفناک فیصلے تک پہنچایا۔ پولیس کے مطابق اقبال اور یاسین حراست میں ہیں، جنہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نوید کمال، سما، کراچی۔ دنیا جان لے، دہشت گردی بھارت کا وتیرہ ہے۔ پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں، للکار کر مارتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا حکم ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، اتحاد، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ علماء اکرام قوم کو متحد رکھتے ہوئے وسیع النظری پیدا کریں۔ علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے معرکہ حق میں کامیابی ملی اور اللہ نے ہی تمام مسلم ممالک سے محافظ حرمین شریفین کا شرف بھی پاکستان کو بخشا۔ دہشت گردی بھارت کا وتیرہ، پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتا ہے۔ سپہ سالار کا اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، 2 ٹوک واضح کر دیا کہ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تمام مسلم ممالک میں سے محافظ حرمین کا شرف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، اسلامی ریاست میں جہاد کا حکم ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، اتحاد، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ سپہ سالار نے زور دیا کہ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے خطاب میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جانے کی بات کی ہے۔ پاکستان بھر سے آئے علماء کرام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ملک کے لیے ریاست اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈیفنس آرمی چیف جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو بات کی وہ سب سے زیادہ اہم یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان میں علماء کا کردار ایک بڑا عظیم ہے۔ ہم مل جل کر اس وقت پاکستان کو مضبوط بنانے میں ایک کردار ادا کریں گے، اور کوئی بھی ہمارے ملک میں دہشت پھیلانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو ناکام بنانے میں ممبر و محراب اور علماء کا جو کردار ہے وہ انشاءاللہ دنیا کے سامنے ہوگا۔ کہ افواج پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ عسکری قیادت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب، کہا، جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرے گا۔ قومی معاملات پر یکجان 2 قالب ہونا پڑے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ
उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून दी और असली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेजकर बेगुनाह पाकिस्तानियों का उनको शहीद कर रही है। अगर इस कुर्बानी की हम तस्दीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे, तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, जादू टूने से कोई बात होगी ना, किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का किरदार अदा कर रही है। सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। अफवाज पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी पर आप जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं लेकिन फॉर्म 47 वाला इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। खुशी होगी कि मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। हम उनको खबरदार करना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम कोशिशें नाकाम हैं। उनको अपने रवैया को दुरुस्त करना चाहिए। कोई भी मुस्लिम लीग की तरफ से सूबा सिंध से लड़े, पूरा पाकिस्तान से लड़े, अगले इलेक्शंस आने से पहले तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। किसी पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला है या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि मैं कोई सिलेक्टेड तरीके से या फॉर्म 47 के तरीके से आया हूँ। लाहौर में बागबानपुरा में बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान रिहायशी खातून का घर की छत से मुकालमा। बोलिंग के सियासी बातों के बजाय अवामी मसाइल पर बात करें। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, बिल्कुल मैं भी अवाम की ही बात कर रहा हूँ। खातून ने बिलावल भुट्टो को दुआएं दी। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान नई तालीमी और तहकीकी शराकतदारी कायम। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ जनान के दरमियान अहम मुआहदे तय पा गए हैं। मुआहदों पर दस्तखतों की ऑनलाइन तकरीब वाइस चांसलर ऑफिस में हुई है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली और यूनिवर्सिटी ऑफ जनान से प्रोफेसर डॉक्टर ड्रोचिंग ने शिरकत की। चीनी सनती शराकतदार जेंगसाई ग्रुप और पाकिस्तानी मरजान पॉलीमर इंडस्ट्री भी मुआहदे का हिस्सा है। दोनों जामिया साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तहकीक में ताउन करेंगी। असातिज़ा और तलबा के बाहमी तबादले के प्रोग्राम पर भी इत्तफाक किया गया है। वाइस चांसलर जामिया पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक मिट्टी के कटाव, माहौलियाती बहाली और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी मुश्तरका तहकीक की जाएगी। सिम्स कॉलेज लाहौर में डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और होम्योडायलिसिस के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप का इनकाद किया गया। यंग डॉक्टर्स को गुर्दों के इलाज से मुतालिक जदीद तिबी रहनुमाई फराहम की गई। सामिया सईद अपनी रिपोर्ट के साथ। नौजवान डॉक्टर्स और मेडिकल तुलबा की तरबियत के लिए सिम्स कॉलेज लाहौर में खसूसी वर्कशॉप में होम्योडायलिसिस और आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट के तशखीसी तरीकाकार पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। वर्कशॉप के शुरका ने कहा कि ऐसे ट्रेनिंग सेशंस नए तुलबा के लिए निहायत ज़रूरी हैं। बुनियादी मकसद ये था कि इन्हें गुर्दे की बीमारी की तशखीस में और उसके इलाज में जो भी अपडेट्स हैं और जो भी नई चीज़ें हैं उनसे आगाही दी जाए। ब्लड गैसेस को किस तरह एनालिसिस करना है, ये सिर्फ नेफ्रोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आईसीयू वालों के लिए, मेडिकल जो मेडिसिन वाले होते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मेडिसिन की जितनी सब स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ पर भी इनका इंटरप्रिटेशन बड़ी लाजमी होती है।
प्रिंसिपल सिम्स कॉलेज जोहरा खानम ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद नए मेडिकल तलबा को गुर्दों की बीमारियों की पेचीदगियों से मुतल्लिक आगाह करना है। गुर्दों की बीमारी है, उसमें ब्लड गैसेस की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है और उसके मुताबिक उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आई एम श्योर कि हमारे डॉक्टर्स ने और हमारी नर्सेज ने जिनको आज हमने वर्कशॉप में ये तरबियत दी है वो बहुत फ्रूटफुल होगी। वर्कशॉप के इख्तिताम पर मेहमानाने खसूसी को सीनियर्स जबकि बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले नए डॉक्टरों को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कैमरा टीम हसन महमूद और अहमद रजा के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है। अब गाड़ी का नंबर शहरी की मिल्कियत होगा। गाड़ी फरोख्त करने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाज़ाब्ता तौर पर पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया है। वज़ीर आला हाउस में होने वाली तकरीब में ब्रीफिंग दी गई कि शहरी अपना मुंतखब करदा नंबर 3 साल तक बगैर किसी गाड़ी के महफूज रख सकेंगे। ख़रीदार अपनी गाड़ी के लिए नया नंबर हासिल करेगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि यह इक़दाम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पर डिजिटल, शफाफ और करप्शन फ्री बनाने में संग मील साबित होगा। नए निज़ाम से जाली और क्लोन शुदा नंबर प्लेट्स के रुझान का मुकम्मल खात्मा होगा। गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आला ने महकमा एक्साइज को हिदायत की है कि वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए जामे ऑनलाइन सिस्टम जल्द मुतारिफ कराए।